تو اس سلسلہ میں ہمارے پاس ایک بہت ہی ماہر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یاسر چٹھا صاحب، اور وہ صاحب مطالعہ ہیں اور آتے رہتے ہیں سیمینارز میں، اکثر گفتگو کرتے ہیں، ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ جب یہ جن دوستوں نے بہت اچھے انداز سے یہ میرے سامنے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو، اس معاملے کو کھول رہے تھے، تو بڑے دھیان سے ہم ظاہر سن رہے تھے انہیں، تو انہوں نے بڑے متعلقہ اس کی چیزوں کو چھیڑا ہے اور تہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہ ڈاکٹر صاحب نے عابد سیال صاحب نے اس دفعہ سوال رکھا ہے، ہاں اس دفعہ سوال ان کا جو ہے نا وہ زیادہ شرکاء پہ ڈل گئی ہے بات کہ وہ کس طرف اس کی آؤٹ لائن لے کے جانا چاہ رہے ہیں، زیادہ اوپن اینڈڈ ہے۔ سو جب باتیں سنتے ہوئے ڈاکٹر صفتر کی اور ڈاکٹر عمر فاروق جی سنتے ہوئے میرے ذہن میں دو تین چیزیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اسلوب کی بات کی کہ اسلوب کی ٹرانسلیبلٹی جو ہے، جو اس کے ترجمہ ہونے کی جو وصف ہے یا اس کے اندر ان بلٹ جو چیز ہے وہ چیلنج ایک مطلب ایک نمایاں چیلنج یقیناً ہوتا ہے۔ تو سلسلے میں نا میں بات کرتے کرتے میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں نا اب تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اپنی یادداشت کی، تو میں نے کنڈیرا کا ناول امورٹیلٹی پڑھا جب کچھ سال پہلے، تو اس کے آخر پہ نا ٹرانسلیٹر پہ برہم ہوئے تھے کنڈیرا، اور پبلشر پہ بھی برہم تھے، دونوں پہ برہم تھے کہ پہلی ٹرانسلیشن جو آئی تھی تو کہتے ہیں یار اس نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے چیک میں لکھا تھا، تو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا وہ پہلے فرینچ میں ہوا پھر انگریزی میں گیا، تو کہتے ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا انہیں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ میرا جو سٹل ہیومر ہے، لطیف سا میرا مزاح ہے، وہ نہیں یہ لے کے آ پائے۔ تو یعنی ان کا اعتراض اس چیز پہ ہی تھا کہ میرا جو سٹائل ہے اس کے عناصر جو ہیں وہ نہیں جھلک پائے، تو اچھا خاصا وہ برہم تھے۔ ساتھ ہی نا میرے ذہن میں پھر آیا اچھا جی یہ تو رائٹر ہے اور ٹرانسلیٹر پہ غصے ہو رہے ہیں۔ یہ چند مہینوں کی بات ہے، یہ نام میں نے نہیں لینا کیونکہ وہ ہماری واٹس ایپ کی کنورسیشن ہے، بڑے اچھے لکھنے والے ہیں فکشن۔ انہوں نے واٹس ایپ پہ میں نے انہیں اس چیز کی طرف ریکویسٹ کی کہ آپ کی بہت پروڈکٹیوٹی ہے لکھنے کی، فکشن لانگ شارٹ دونوں، تو آپ ان سے میں نے جانا بھی تھا کہ انہوں نے انگریزی کافی پڑھا ہے، پڑھتے بھی ہیں انگلش، تو میں نے کہا تھا اس کو انگلش میں آپ کی کہانیوں کو بھی لانے کی ضرورت ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ انہوں نے اپنی ایک کہانی جو میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی اردو میں، ایک شارٹ سٹوری، اسے انہوں نے انگلش میں کیا، تو کہتے ہیں جی آپ نا یہ ذرا ریویو کریں۔ تو میں نے انہیں کہا ایک صفحہ بھی صرف، بلکہ میں نے صرف 2-3 پیراگراف پڑھے نا، 2-3 پیراگراف پڑھنے کے بعد میں نے کہا میں نے کہانی چونکہ آپ کی بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی لکھی ہے، تو ظاہر آپ میرے سے زیادہ امرسو رہ کے اس کے اندر سے گزرے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں، جو آپ کا ترجمہ ہے نا یہ انگریزی میں نہیں جا رہا، مجھے اس کے اندر سے نا بار بار اس کے اندر سے اردو جو ہے وہ گونجتی سامنے آ رہی ہے، یعنی اس کلچر کے اندر نہیں جا سکا جس میں ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی اردو کا جملہ اور انداز میں کام کرتا ہے، ہم ظاہر ہے یہ سارا فارسی یا بولنے والے یہ جو خطہ ہے ہمارا، انگریزی اس جملے کو الٹ پلٹ کرتی ہے، اپنی اس کی سٹرکچرز ایسی ہیں، سنٹیکٹک سٹرکچرز یا لفظوں کا بٹھانا، ایک تو وہ نہیں تھا بیٹھ رہا، پھر کلچر ڈھیر ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں تھی اس کے اندر بیٹھتی۔ تو پہلے میں نے مثال دی کہ رائٹر اپنے ٹرانسلیٹر سے برہم ہے، دوسرا خود جب وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو اس کا ریویور اس سے مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ نہیں یہ نہیں، مطلب وہ مطلب میں نے کہا یہ نہیں ٹرانسلیشن، میں اگر آپ کو مطلب کہا کہ اگر یہ آپ کا یہ نام ہے یہ نہیں جانی چاہیے، آپ کے نام سے روکتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ میں اپنے کو ایکسپرٹ ظاہر نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کر بھی سکتا، لیکن وہ یہ نا جب ترجمہ کرنا پڑتا ہے خاص طور پر فکشن کا، خبری ترجمے کرنے ہو نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح لوگ آپ نے کہا نا وہ اردو بٹا اردو ضرب بازاری، اب دیکھنا بچتا پیچھے کیا ہے، حساب لگائیں صرف وہ ترجمے بانٹ کے کرنے ہو
बाजारी तर्जमे करने हों तो वो तो देर नहीं लगती और वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। वो अलग बात है कि उनको पढ़ने वाला फिर एक सेंसिबिलिटी उसकी या हिस्सियत जो है वो सस्टेन्ड ना हो, यानी तसलसल वाली ना हो, वरना तो पता लग रहा होता है ये यहाँ पे इतना बड़ा जंप उस्लूब का आया है तर्जमे करने वालों का ही, सो वो भी बात नहीं बनती। तीसरी मेरे ज़हन में एक एग्जाम्पल आई कि एक दोस्त ये उस्लूब के एक मामले को एक कॉन्फ्लिक्ट की सतह पे लेके आता है, ये मेरी याददाश्त जो है। एक दोस्त वो रॉबर्ट, हम इकट्ठे थे तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ट्रांसलेट कर रहे थे उर्दू में। अब यह है कि उस्लूब, कैफियत, कल्चरल नॉलेज, ये तीन जो मुसल्लत सारी बन रही है। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मेरी, अब जिन्होंने डॉक्टर उमर साहब का अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, जो अंग्रेजी के साथ वाबस्ता होते हैं, मैंने भी स्टूडेंट के तौर पे पढ़ा हुआ था, टीचर के तौर पे जितना पढ़ाया भी था कभी, तो कल्चरल ट्रांसलेबिलिटी जो उसकी थी, मैं असेस करता था कि ये इसके लिए लफ्जों का चुनाव या जो लिंग्विस्टिक रजिस्टर है वो हमारे देहाती खेतों का होना चाहिए। उनके तर्जमे से मुझे लग रहा था कि वो शुस्ता उर्दू जो दो बड़े शहर इंडिया के वहां से इंपोर्ट होके आई है, हालांकि वो दोस्त बड़े अच्छे रजिस्टर का सेंस रखते हैं। मैंने कहा ये चल नहीं रहा। फ्रॉस्ट जो है ना, फ्रॉस्ट लगता है लखनऊ में बैठा है, फ्रॉस्ट खेतों में होता था। सो ये उस्लूब का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है, भले खुद से राइटर भी करता है, भले कोई भी करता है, ये मुश्किल है। इस पे मेहनत हो ले। कल्चरल जो नोट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक लिटरेचर कल्चरल डॉक्यूमेंट यकीनन होता है, उसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं जिनकी बिना पे एक टेक्स्ट बिल्ड होता है। तो जैसे आपने नाम लिया कि जो इसमें असातिज़ा की हैसियत रखते हैं, उन्होंने कितने ज्यादा नोट्स लिखे तब जाके एक किताब फिक्शन की ट्रांसलेट हो पा रही है। लाइकवाइज आपने रिसेंट डॉक्टर सफ्दर साहब ने इलियट पे लिखी। इलियट ने खुद अंग्रेजी, उस एक ट्रांसलेशन की एक डिफरेंट सतह थी। इलियट की जब हम वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट से ज्यादा नोट्स वहां पे भी हैं। जब वो मैथोलॉजीज अक्रॉस द वर्ल्ड या इंडिया की आती हैं तो वो शेर चल ही नहीं पा रहे, लाइंस आगे नहीं बढ़ती जब तक वो सारी ट्रांसलेशन नीचे नहीं आ। मतलब एक्सटेंसिवली उन्होंने भी, इलियट ने भी ट्रांसलेशन का काम किया कि वो टेक्स्ट एक फंक्शनल टेक्स्ट या एक मौसर, या जिसे हमारी हल्कों की जुबान में क्या बोला जाता है, कामयाब बन जाए। सो मेहनत मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम तक पहुंचते हुए बहुत मेहनत लगती है, हो जाता है किसी हद तक, लेकिन किसी का बिल्कुल कॉपी तैयार करना ऐसे ही है, किसी के किसी के अंगूठे की जो हैं लाइनें उनका किया जाए फिर भी पता लग जाता है, या आंख की उस आयरस का जो यूनिक आईडी है, भले बनाने वाले ने हमारे अंदर रखी हुई है, तो वो एज इट इज मुश्किल हो जाता है। सो अभी एक और बहुत बड़ा नॉवल मुझे याद आ रहा है जो रिसेंटली, नाम मैं इस वजह से नहीं लेना चाह रहा होता कि वो पास नहीं होते तो फिर वो बहुत बड़ा नॉवल उर्दू के क्लासिक्स में से गिना जा रहा है, जाता है, कुछ लोग नहीं मानते, बहरहाल उसको उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुई तो जो दोस्त ट्रांसलेट कर रहे थे, पूरा हिंट, सारा हिंट चला जाना। हाँ जी, तो बस समझ आ गया तो शेयर ना कीजिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी समझ में आया। शेयर ना कीजिएगा क्योंकि वो मैंने तो मुकर भी जाना है ना बात। अच्छा, ये नॉवल जो ट्रांसलेट हुआ तो वो उनकी ट्रांसलेशन पे उन्होंने एक दोस्त को कहा कि आप ना मेरी मदद करें रिव्यू के तौर पर। तो वहां पे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा ये जुमला कहा और अच्छे अंदाज से कहा कि मैं फिक्शन की लैंग्वेज, मैं फिक्शन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, इसलिए मुझे फिक्शन के अंदर इस वक्त किस अंदाज की वोकेबलरी या अल्फाज का इस्तेमाल या मुख्तलिफ जगहों पे होता है तो मेरा वो मामला मेरे से नहीं हो पाएगा। सो ये इतनी सारी चीजें हैं। मतवाजी टेक्स्ट कैसे बनता है, मतलब जाहिर है हम भी उसी चीज से इत्तेफाक करेंगे कि ट्रांसलेशन को जब भी एक मतवाजी टेक्स्ट के तौर पे देखा जाए तो वो कामयाब लगने लगती है। अब उसकी इंटरनल डायनामिक्स उस टेक्स्ट की फिर अपनी बन जाती हैं, उसको फिर हम मतलब मैं तो किसी की भी ट्रांसलेशन कभी पढ़ता हूँ तो मैं ना ये नहीं कहता कि जी अब मैच करो ना,
मैच करने पे बहुत हालात खराब हो जाते हैं। बेहतर ये है कि उसे एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस टेक्स्ट ही समझा जाए, अदरवाइज ना उस्लूब पे बात कही कि एक एक्सपर्ट लिखने वाला उसे अपनी ट्रांसलेशन खुद जो है वो मुतमिन नहीं हो पाता, दूसरों से मुतमिन नहीं हो पाता, पब्लिशर से मुतमिन नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? ये हमारे यहाँ शायद ये चीज रेलेवेंट है ये बात कहना या ना, कि कंडेरा को पब्लिशर से ये इतराज था कि ये और एडिटर से कि मेरी ये, एक तो मजाक पे उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था मेरा जो लिटरेरीनेस है इसको पब्लिशर मेरा एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसकी भी कुर्बानी दे रहा है। और मतलब ज़ाहिर मैं हेल्पलेसनेस या बेयारो मददगारी का एहसास हुआ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पे। मेरा ख्याल है मैंने भी बात चलाई है तो मैंने कॉम्प्लिकेट ही की है, पेचीदा ही की है, क्योंकि इस कदर ये सीधा स्याह सफेद में की बजाय कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जी स्याह सफेद में इसका जवाब बन नहीं पा रहा। तो अगर मतलब बनाए हम तो वो जबरदस्ती होगी।